हाँ जी बेटी करो। सार बचन बानी हजूर स्वामी जी महाराज बचन 18वां शब्द 12वां। सतसंग करत बहुत दिन बीते अब तो छोड़ पुरानी बान। सतसंग करत बहुत दिन बीते अब तो छोड़ पुरानी बान। राधा स्वामी राधा स्वामी। परम संत सतगुरु हजूर स्वामी जी महाराज बड़े प्यार दे नाल सानू गल समझा रहे ने कि जिस चीज़ नूं असीं पाउणा चाहुंदे आ, जिस रस्ते ते चल के असीं मंजिल हासिल करना चाहुंदे आ, पहलां उस रस्ते नूं अच्छी तरह समझीए, अच्छी तरह उहदे बारे जान लीए कि किहड़ा रस्ता है, किस तरीके दे नाल चल के असीं उस मंजिल तक पहुँच सकते हैं। हुण उहदे वास्ते सतगुरू ने बचन फरमाए कि असीं चली तां जा रहे हैं पर सानू कोई भी अपनी मंजिल का थौ पता लग नहीं रहा। कोई ऐसिया चीज़ां जिहड़ियां ने जिस तरह असीं कहने बगीचे वाल चलीए, कोई फुल्लां दे बाग वाल चलते होइए तो अगों खुशबूआं आउणियां शुरू हो जांदियां ने। पता लगता है जो जो नेड़े जाने आ कि बई इसे साइड के उत्ते असीं जा रहे हैं, वो सही रस्ता है। कि जे बाग वाल जा रहे हैं तो अगों खुशबूआं आउणियां शुरू हो गई। हुण असीं सारे ही उस रस्ते ते चल रहे हैं, गुरु गुरु करी जा रहे हैं, लेकिन ਜਿਹੜੇ दुख साडे मन नूं लगे ने वो कोई भी घट नहीं रहे किसी तरह। जिस तरह आम दुनियादार ਜਿਹੜੇ उस चीज़ों 'ਚ फसे पे ने, मोह माया ਦੇ ਵਿੱਚ दुखों ਦੇ ਵਿੱਚ, उस तरीके नाल एक सत्संगी भी ਜਿਹੜਾ फसिया पिया है और मान बहुत करता है कि बई मैं गुरु वाला वां, मैं इस तरह करदा है, मैं वखरा है, पर वखरे वाली कोई गल नहीं लगती। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਸਤਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਐਸੀ ਆਦਤ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਛੁੱਟਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। क्योंकि गुरु नूं मिल के होर कुछ नहीं, सिर्फ इहो ही हुंदी है कि असी अपनी रहनी बदलनी हुंदी है। क्योंकि सतगुरां ने फरमाया रहनी रहे सोई सिख मेरा। रहनी रहे कि जे रहनी दे विच नहीं है तो कहंदे कि सिख नहीं है मेरा। सिख दा मतलब कि जिहड़ा सिक्ख्या ते चल रहा है, जे सिक्ख्या ते चल ही नहीं रहा तो वह सिख नहीं है। कला बाहरों कोई किसी तरह की वेशभूषा धारण करन नाल, कोई तिलक लगा लैन नाल, कोई कपड़े रंग बरंगे पा लैन नाल कोई सिख नहीं बन जाता। सिख का मतलब है शिष्य, स्टूडेंट, कि जिहड़ा अपने उस रस्ते के उत्ते जानकारी लैके चलने की कोशिश कर रहा है। तो उन्होंने फरमाया सत्संग करत बहुत दिन बीते अब तो छोड़ पुरानी बाण। कहते सत्संग करदे बहुत दिन हो गए, पता नहीं किन्ने युग ही बीत गए, सानू हर युग दे विच कोई ना कोई संत सतगुरु मिले होंगे, पर फिर भी वो गल क्यों नहीं बनी, क्यों नहीं साडी वो जिहड़ी सी मुक्ति हुई, क्यों असी बार बार इस दुखों के देश चले आ रहे हैं। कदे क्योंकि असी अपने मन की जिहड़ी आदत जिहड़ी उन्होंने कहा कि अब तो छोड़ पुरानी बाण, पुरानियां जिहड़ियां आदतां उन्होंने नहीं छड्डदे। जिस तरह डॉक्टर को चले जाते हैं, डॉक्टर को जानते हैं कि बई सानू आ बीमारी है तो बई डॉक्टर साहब सानू कोई अच्छी दसो दवाई या की दस करिए, की खाइए की ना खाइए, सब कुछ डॉक्टर के हिसाब नाल सुनने वास्ते चले जाते हैं। पर जो डॉक्टर दसदा है कि बई इस तरीके नाल चलो, वो असीं मनते नहीं। अपनिया जो पुरानियां आदतां ने सुनी जाने हैं, सब कुछ करी जाने हैं, पर अपनिया पुरानियां आदतां बदलते नहीं। उस तरीके नाल बद परहेजी करी जाने, उस तरीके नाल अपना खाई पी जाने, दवाई खांदे नहीं टाइम सिर, तो फिर वो बीमारी कित्थों जावे।
ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਲਓ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਗਏ, ਦੇਖੋ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਆਦਤਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡੋਗੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸਤਸੰਗ ਕਰਤ ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਬੀਤੇ ਅਬ ਤੋਂ ਛੋੜ ਪੁਰਾਣੀ ਬਾਣ, ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਲਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਤਸੰਗ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਦੇ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜਾ ਬਦਲਾਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਤੇ ਉਹ ਬਈ ਸਤਸੰਗ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਸਭ ਕੁਝ ਇਹ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਤਾ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਪਤਾ ਹੋਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਧਾਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਅਮਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਮਲ ਸੇ ਬਣਤੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਜੰਨਤ ਵੀ ਜਹੰਨਮ ਵੀ। ਬੋਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਮਲਾਂ ਤੇ ਹੋਣਗੇ ਨਵੇੜੇ, ਅਮਲਾਂ ਤੇ ਹੋਣਗੇ ਨਵੇੜੇ, ਹੋਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਗਿਆਨ ਬਹੁਤ ਹੈ ਪਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਆਦਤ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਫਿਰ ਚੱਲੋ, ਫਿਰ ਕੁਝ ਬਦਲਾਵ ਆਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ। ਸਤ ਸੰਗ ਕਰਤ ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਬੀਤੇ ਅਬ ਤੋ ਛੋੜ ਪੁਰਾਨੀ ਬਾਨ ਕਬ ਲਗ ਕਰੋ कुटिलता गुरु से अब तो गुरु को लो पहचान गुरु को तुम मानुष मत जानो वे है सत पुरुष की जान। ਹੁਣ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਆਦਤਾਂ ਛੱਡਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਈ ਗੁਰੂ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਰ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬੱਚਾ ਉਹਦੇ ਕਹੇ ਤੇ ਚੱਲੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹੋਮਵਰਕ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਟੀਚਰ ਘੋਲ ਕੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ ਕੁਛ ਵੀ, ਜੋ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਸਮਝਾਇਆ ਇਹ ਗੱਲ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੂਰਾ ਕਿਆ ਕਰੇ ਜੋ ਸਿੱਖਣ ਮਾਹੀ ਚੂਕ। ਜਾਣ ਹੋਣਾ ਕਬੀਰ ਪਾਰਸ ਕਿਆ ਕਰੇ ਜੋ ਲੋਹਾ ਮਿੱਟੀ ਹੋਏ। ਪਾਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਹੈ ਕਿ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਸੋਨਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਲੋਹਾ ਮਿੱਟੀ ਬਣ ਗਿਆ ਏ, ਜੰਗਾਲ ਖਾ ਗਿਆ, ਜੰਗ ਲੱਗਾ ਪਿਆ ਏ, ਤੇ ਪਾਰਸ ਵੀ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝੀਏ। ਉਹਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਕਬ ਲਗ ਕਰੋ ਕੁਟਲਤਾ ਗੁਰ ਸੇ ਅਬ ਤੋਂ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਕੋ ਪਹਿਚਾਨ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੋ ਤੁਮ ਮਾਨੁਸ਼ ਮਤ ਜਾਨੋ ਵਹਿ ਸਤਪੁਰਸ਼ ਕੀ ਜਾਨ। ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਆਗਮਨ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਹ ਬਚਨ ਫਰਮਾਏ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਮਤਲਬ ਅੰਦਰ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੀ ਬਦਲਾਵ ਕੀ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਮੰਨੀ ਕੀ? ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਜਾਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜੋ ਸ਼ੋਭਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇੱਕੋ ਜਾਣ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕੀ ਇੰਨਾ ਭਾਵ ਬਣਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਵੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਦਲਾਵ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਦੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਕਦੀ ਵੀ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਕਬ ਲਗ ਕਰੋ ਕੁਟਲਤਾ ਗੁਰੂ ਸੇ ਅਬ ਤੋਂ ਲੋ ਗੁਰੂ ਕੋ ਪਹਿਚਾਨ ਗੁਰੂ ਕੋ ਤੁਮ ਮਾਨੁਸ਼ ਮਤ ਜਾਨੋ ਵਹਿ ਸਤਪੁਰਸ਼ ਕੀ ਜਾਨ। ਪਰ ਇੰਨਾ ਭਰੋਸਾ ਬਣਨਾ ਕਿ ਵਹਿ ਸਤਪੁਰਸ਼ ਕੀ ਜਾਨ, ਜੇ ਇੰਨਾ ਭਰੋਸਾ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਤਸੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇਵਤਾ, ਮਤਲਬ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਭਰੋਸਾ ਹੋਵੇ
ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਸਤਪੁਰਸ਼ ਜੇ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜ ਹੈਗੀ, ਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੇ ਬਈ ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਇਹੋ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਿਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਭਰੋਸਾ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੱਸਿਆ ਏ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤਸੰਗ ਕਰਤ ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਬੀਤੇ, ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੁਣਿਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲਏ, ਲੰਗਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖਾਧਾ, ਸੇਵਾ ਵੀ ਬੜੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਗੱਲ ਬਣੀ ਕੀ? ਗੱਲ ਕਦ ਨਾਲ ਬਣਨੀ ਸੀ? ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਤੀਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹੈ ਸਤਪੁਰਸ਼ ਕੀ ਜਾਨ, ਇੰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰੋਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਭਰੋਸਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਹੀ ਸਤਪੁਰਸ਼ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਦੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੈ ਸਤਪੁਰਸ਼ ਕੀ ਜਾਨ। ਇੰਨਾ ਭਰੋਸਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆਈਏ ਤੇ ਬਈ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। गुरु को तुम मनुष्य मत जानो, वो है सतपुरुष की जान। जैसे तैसे मन समझाओ, तर परतीत ਕਰੋ ਉਨ ਧਿਆਨ। ਹੁਣ ਕਮੀ ਕਾਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਦੀ। ਜੈਸੇ ਤੈਸੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰੋ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਤ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੈਸੇ ਤੈਸੇ, ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੰਸਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਆਹ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਹੈ, ਆਹ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਆਹ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹੋ ਹੀ ਮੇਰਾ ਵਾ ਸਕਾ। ਆ ਗਿਆ ਭਰੋਸਾ ਉੱਤੇ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਹਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਹੀਂ, ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਘਰੋਂ, ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਘਰਾਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਟ੍ਰੇਨ ਚੱਲਣੀ, ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਹੁਣ ਕੀ ਪਤਾ 8 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ, 10 ਘੰਟੇ ਦਾ ਪਹੁੰਚਣੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣੀ, ਕੀ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਉਹ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਚੱਲ ਪਈਏ ਜੀ, ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ, ਉਹ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੈਸੇ ਤੈਸੇ ਮਨ ਸਮਝਾਓ, ਧਰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰੋ ਉਨ ਧਿਆਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਕੋਈ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਹਾਂ ਜੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਮੰਨਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਆਹ ਬੇਨਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾਂ, ਜੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਜਾਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਫਲ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਖਣਾ ਸੁਖਦੇ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਤੇ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਪੂਰਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਮੈਂ ਮੰਨਾਂਗਾ, ਜੇ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਉਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਚਨ ਵੈਦ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਦਵਾਈ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇ ਪਹਿਲਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੈਸੇ ਤੈਸੇ ਮਨ ਸਮਝਾਓ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਦਰਗਾਹ ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ, ਫਕੀਰ ਕੋ ਗਈ, ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਖੜਿਆ ਸੀ ਕੋਈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਬਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾ, ਬੜੀ ਦੇਰ ਮੇਰੇ ਹੋ ਗਈ ਆ ਮੈਰਿਜ ਨੂੰ, ਵਿਆਹ ਨੂੰ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੋਈ, ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕਿ ਬਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾ, ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਵੀ ਨੂੰ ਕਿ ਦੱਸੋ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਆਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਕਿ ਬਈ ਮੇਰੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਈ, ਵੈਸੇ ਇਹਦੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਣ ਕੇ ਬਾਅਦ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਈ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਚਲੇ ਗਈ। ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਆਹ ਦੇਖ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਆਹ ਦੇਖ ਮੈਨੂੰ ਬੱਚਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ।
अपने गुरु के पास गया, अंदर नबी के पास गया, जाके कहन लगा महाराज जी इस तरह औरत आई सी 1 साल पहला, मैं पूछया सी तुसी कहा सी कि उहदे कर्मां च है नहीं, लेकिन वो तो आई है तो उहदे ते कोल इस तरह बच्चे नूं नाल लैके आई है, तो उन्होंने बच्चा किस तरह मिल गया? तुसी किस तरह क्यों उन्होंने मैनूं झूठियां पा दिता? तुसी जे तुसी उन्होंने बच्चा देना ही सी तो तुसी मैनूं पहलां दस दिंदे, तो तुसी तो कहा सी उहदे कर्मां च है नहीं है, तो वो तो लैके आई है बच्चा। सतगुर कुछ नहीं बोले, कहते चलो कोई नहीं करते हैं, कोई गल नहीं। उन्होंने किसी काम कुम इधर उधर ला दिता, कहते कोई नहीं दसते हैं, कोई नहीं दसते हैं, कोई गल नहीं। थोड़ी देर ठहर के कहन लगे कि बई इस तरह कर, अज ना मेरा दिल करता पिया है मांस खाण का, मांस खाण का दिल करता पिया है, तो बई अज ना मेरे वास्ते मांस लिया के। तो वो कहता कि ठीक है जी। जो तुरन लगा तो आवाज़ मारी, फिर कहते जरा गल सुन, कहते पुछया नहीं कि किहड़ा मांस चाहिए मैनू, कहता वो गलती हो गई, चलो दसो जी किहड़ा मांस, कहते मैनू अज इंसान का मांस चाहिए, किसी इंसान का मांस लिया, वो मेरा खाण दिल करता पिया। कहते ठीक है जी। चला गया, चला गया अपने बाहर शहर के विच घूमन लगा, दसिया सारिਆਂ ਨੂੰ, एक पहला किसी को गया, फिर किसी को कि बई मेरे नबी नूं मांस चाहिए वा इंसान का। सारे कहन लगे कि ये किहो जी भी गल हुई, सारे कहन लगे कि नहीं असीं नहीं तेरी इच्छा पूरी कर सकते। 1 को गया, 2 को गया, 4 को गया, सारिਆਂ को गया। उत्थे भी जिहड़ी अपनी जिथे वो डेरे च रहिंदा सी उत्थे भी सारे उन्हें घूम लिया। सारे कहन लगे ये किहड़ी गल हुई, तैनूं आख्या तू कर जितों मर्जी, सानूं नहीं पता। सारिਆਂ को होके आ गया, कुछ नहीं करदा करदा शहर च बाहर निकल गया। करदे करदे एक फकीर को गया, वो भी बैठा से। अब सारिਆਂ को जो एक मस्ती च अपने जो बैठा सी, कहता कि चल सारिਆਂ तो पुछ लिया, इन्हूं भी पुछ लेना। उन्होंने कहन लगा कि हीर जी इस तरह मेरे सतगुरां नूं मांस चाहिए इंसान का, तो मेरे नबी ने कहा है, तो बई दसो मतलब मेरी इच्छा पूरी हो सके। वो कहता कि हाँ लैके, वो गल नहीं। उन्हें दवा दवा अपनी चीज़ फड़ी, उंगल वढ़ के तो उन्होंने फड़ा दी, उंगल वढ़ के फड़ा दी। फिर चलन लगा, कहता 1 मिनट गल सुन यार। कहता की पता उन्होंने किहड़ा मांस मंगया है, बांह का मंगया होवे। उस वेले उन्हें अपनी बांह तो मांस लाया, तो वह भी पा के देता दे कटोरे च। जो फिर चलन लगा, फिर आवाज़ मारी, कहता गल सुन। कहता नबी ने फरमाइश की है, तो तू की करता पिया? कहता की पता मैं गलती ना कर ली, उन्होंने किहड़ा मंगया है, की पता उन्होंने लत्त का नहीं मंगया, उन्हें लत्त तो भी मांस कट्टिया तो दे दिता। करद्या करद्या उन्हें इस तरह अपने शरीर के हर अंग तो मांस कट के, पेट तो अपना मांस कट के तो उन्होंने दे दिता कि बई नबी ने मंगया, तो बई वो वास्ते। चलो बड़ा खुश होया, लै गया। लैके जो अपने गया वो पास, तो कहता महाराज जी सारी कहानी सुनाई कि इस तरह बड़िया घूम गया, सारा शहर घूम लिया, तो किसी ने नहीं कितों नहीं गल बनी। तो फिर एक इस तरह फकीर मिलिया बाहर, एक बंदा जिहड़ा इस तरह मालक की भगती च बैठा ढाडी च, तो उहदे कोल उन्हें मतलब 1 मिनट नहीं, उन्हें अपने सारे शरीर तो एक अंग तो मांस ला के दे दिता। कहन लगे कि ये तेरी गल का जवाब है। कहते तू पुछया सी ना कि उन्होंने तुसीं वो बच्चा क्यों दिता? कहन लगे वो बच्चा इस जो तेरे को आ गई सी वो औरत, तो उस तो बाद वो घूमदी फिर इस फकीर को गई सी, ਇਹਦੇ ਕੋਲ गई सी, तो इन्हें कहा सी, इन्हें उन्होंने कहा सी कि बई मेरा सतगुर तेनों बच्चा देगा। उन्हें जाके इस तरह विलाप किया सी, तो उन्होंने तरस करके उन्हें कहा सी कि मेरा सतगुर जिहड़ा बड़ी ताकत रखता है, जो मर्जी दिंदा है सबनों, तो बई मेरा सतगुर तेनों बच्चा देगा। तो कहन लगे कि देख कि जिहड़ा बंदा मेरे वास्ते इन्नी कुर्बानी कर सकता है, हर मतलब मांस एक एक उन्हें अंग का मांस तार के दे दिता है, तो कि मैं उसकी गल मोड़ांगा कभी? कहना उन्हें भी कहा सी कि मेरा नबी जिहड़ा तेरी इच्छा पूरी करेगा, तो बई मैं इस करके भावें वो कर्मां च नहीं भी सी, तो मैनूं वो देना पिया, इस करके गलत नहीं है। इसे करके उन्होंने फरमाया ना कि पलटू लिखी नसीब की संत देता। फिर ये अगे एक सेवा करने वाले की जी उन्होंने कहा कि जैसे तैसे मन समझाओ। मैं कई बार क्या है कि सानू जिस तरह बेनती करन की गल कर रहे हैं कि सानू विश्वास नहीं बनता, भरोसा नहीं बनता।
ਭਰੋਸਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈਏ ਕਿ ਵਾਕਈ ਹੀ ਗੁਰੂ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਕੁਝ, ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਨਿਛਾਵਰ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਓ, ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੁਰੀ ਆਓ। ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਇੰਨਾ ਮਨ 'ਚ ਭਰੋਸਾ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਬਈ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਕਈ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਬੱਚੇ ਐਸੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲੋ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਇਸ ਕਰ ਦਾ ਕਰਨਾ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੇ ਮਾਣ ਹੋਵੇ। ਕਈ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਐਸੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁਣਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਕਹਿ ਦੇਣੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਈ ਕਿ ਬਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਮਾਣ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਈ ਗੁਰਮਤਿ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੰਨੀ ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਪੱਸਿਆ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੇ ਮਾਣ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈਗਾ ਏ, ਉਨੀ ਉਨੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਆ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਚਾਹੇ ਤੂੰ ਇਸ਼ਾਰੇ ਸੇ ਕਾਇਆ ਪਲਟ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਕੀ। सतगुरां दी गल की शोभा की कि चाहे तू पलट दे काया इशारे से दुनिया की, ये शान है खिदमतगारों की, सरकार का आलम क्या होगा। कि जिहड़ी उहदी अगे सेवा ही करते हैं, जिहड़ी उहदे अगे उन्हां दे उत्ते मान करते हैं, उन्हां दी सेवा च हाजिर रहिंदे ने, उन्हां च इन्नी ताकत जिहड़ी आ जाती है। तो बई फिर असीं उस सरकार की गल उन्होंने कहा कि सरकार का आलम क्या होगा। जे असीं उन्हां भरोसा बन जाए, जे असीं इन्नी करते हैं तो सानूं किसी को कोई कहण दी लोड़ ही नहीं है। इसलिए हमेशा उन्होंने कहा कि जैसे तैसे मन समझाओ। जे ਇਹਦਾ मतलब ये नहीं कि बई साडा कोई काम होवे ते फिर आज ਜਦੋਂ तक काम हो गया फिर तो ठीक है, नहीं होया तो फिर साडा भरोसा घट गया, कभी किसी चीज़ ਨੂੰ सुन के कभी ਇੱਕੋ ਹੀ मान। मैं थोड़े दिन पहले गल को सेवादार खड़े सी, मैं गल कर रहा सी कि बई मान सतगुरां ते होवे हमेशा ही। कदम मान है साडा, किसी चीज़ का भी कोई गल नहीं है। ਸਾਡੇ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਐਸੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦਾ ਕੋਈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਛੱਡਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਸੋਚੇ ਕਿ ਬਈ ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ, गुरु तो इलावा कौन कर सकता। मेरे विच ते अपनी हालत का पता ही होंदा है। माड़ा जिहा कुछ हो जाए सोचो साडा की हाल हो जाता उस वेले। होर तां छड्डो, खबरां ही सुन लैंदे किसी वेले बैठे बैठे, अपना सब कुछ ठीक ठाक हुंदा है, कोई खबरां ही ऐसी सुन लैंदे तो मन तन ऐ हो जाता, हल्का पै जाता है। दम मारन लग्गियां बहुत ज़्यादा असीं कर दिंदे हां। नहीं, कोई साडे च ताकत नहीं। हमेशा अपने गुरु ते मान करिए, कहंदे जैसे तैसे मन समझाओ। अपने सतगुरां दा मान बने, जिस तरह मर्जी बने, सेवा करके बने, सिमरन करके बने, किसी की संगत करके बने। जिथों मान टुटदा है बस उथों अपना आप नूं बचाइए, मान वधाइए अपना। ऐसी होए कि गुरमति दा मान वधदा जाए। जिन्ना दा मान सतगुरां ने फरमाया जिन्ना मान करेगा मैं उन्ना ही भरांगा। हाँ जी बेटा। जैसे तैसे मन समझाओ, तर परतीत करो उन ध्यान। दया मेहर से बचन सुनावे, वे हैं पूरन पुरुष अनाम। तरी दे मनुष्य की गुरु ने, ज्यों त्यों तेरा करे कल्याण। सेवा कर पूजा कर उनकी, उन्हीं को गुरु नानक जान। वो ही कबीर वो ही सतनामा, सब संतन को वो ही पहचान। बस इन्नी ये जिहड़ी गल है सारी। क्यों असीं हमेशा मार खाने हर टाइम के उत्ते, चाहे वो गुरु नानक साहब बन के आए,
ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਬਣ ਕੇ ਆਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰੂਪ ਧਾਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੂਤਨਾ ਕਰਾਈਆ ਗਿਆ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਉਹ ਤੱਤੀਆਂ ਲੋਹਾਂ 'ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ ਲੈ ਲਿਆ। ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਯੁੱਧ 'ਚ ਲੜਦੇ ਰਹੇ। ਰਾਮ ਜੀ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਬਨਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਏ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਤਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਬਣਦੀ, ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੋ ਤੁਮ ਮਾਨੁਖ ਮਤ ਜਾਣੋ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਉਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜੇ ਨਾ ਬਣ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਕਿੰਨੇ ਕੋਈ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਵੇਖਿਆ ਹੈ? ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਕਦੀ ਕਿ ਜਿਹਦੀਆਂ ਕੋਈ 4-5 ਬਾਹਾਂ ਹੋਣ? ਕੋਈ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਐਸਾ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ? ਕਿਸੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ 8-10 ਸਿਰ ਹੋਣ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ? ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਉਹਨਾਂ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਕਦੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਬਣਿਆ ਕਦੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੋਵੇ? ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਆਏ, ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੇ ਆਏ ਆ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲੈ ਲਓ, ਉਹ ਨਰਦੇਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਹੁਣ ਕਹਿ ਕਿ ਨਰਦੇਹੀ ਜਬ ਜਬ ਮਿਲੀ ਕੀਆ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਈਰਖਾ, ਦਵੇਸ਼, ਕਈ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਹੁਣ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਦਇਆ ਮਿਹਰ ਸੇ ਬਚਨ ਸੁਨਾਵੇ, ਵਹਿ ਪੂਰਨ ਪੁਰਸ਼ ਅਨਾਮ। ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮਝਦੇ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਇਆ ਮਿਹਰ ਸੇ ਬਚਨ ਸੁਨਾਵੇ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਬਚਨ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਧਰੀ ਦੇ ਮਾਨੁਖ ਕੀ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਜਿਉਂ ਤਿਉਂ ਤੇਰਾ ਕਰੇ ਕਲਿਆਣ। ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਫਰਮਾਇਆ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬਈ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦਇਆ ਆਈ ਤੇ ਬਈ ਉਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਰਦੇਹੀ ਲੈ ਲਈ, ਮਾਨੁਸ਼ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਮਨ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਹਰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਇਆ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਜਾਵੇ, ਭਰੋਸਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਸਮਝਣ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦਇਆ ਮਿਹਰ ਸੇ ਬਚਨ ਸੁਨਾਵੇ, ਵਹਿ ਪੂਰਨ ਪੁਰਸ਼ ਅਨਾਮ। ਧਰੀ ਦੇ ਮਾਨੁਖ ਕੀ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਜਿਉਂ ਤਿਉਂ ਤੇਰਾ ਕਰੇ ਕਲਿਆਣ। ਸੇਵਾ ਕਰ ਪੂਜਾ ਕਰ ਉਨਕੀ, ਉਨਹੀ ਕੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਾਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਪਹਿਲੇ ਸਰੂਪ 'ਚ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹੋ ਹੀ ਭਾਵ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਸੀ ਉਹ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਸੀ, ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਹੈਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਵਧੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਵੀ ਫਰਮਾਇਆ ਦੂਸਰੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ, ਜਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਜੀ ਅਵਤਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਦੁਨੀਆ ਸੁਧਾਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਪਾਪ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਜੋ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਅਸੀਂ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕਰ ਪੂਜਾ ਕਰ ਉਨਹੀ ਕੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਾਨ। ਵਹੀ ਕਬੀਰ ਵਹੀ ਸਤਨਾਮਾ, ਸਭ ਸੰਤਨ ਕੀ ਵਹੀ ਪਛਾਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹੀ ਕਬੀਰ, ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਉਹੀ ਸਭ ਕੁਛ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੇ ਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਣੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇੰਨਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ। ਹਾਂਜੀ। ਵੋਹੀ ਕਬੀਰ ਵਹੀ ਸਤਨਾਮਾ, ਸਭ ਸੰਤਨ ਕੋ वही पशान। तेरा काज उन्हीं से होगा, मत पट के तू तज अभिमान। बस इत्थे जिहड़ी गल अड़ती है सारी। कहंदे मेरी मैं ने तेथों जुदा रखिया, मैनू बंदा ते तैनू खुदा रखिया। मैं मुक गई तो फिर रौला की, फिर राम रहीम ते मौला की, फिर सारे ही थां तो इनू मिल जाता है। सगुण होया क्या हिंदू क्या मुसलमान क्या सिख ईसाई जैन, गुर भगती पूरे बिना कोई ना पावे चैन।
ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਆ ਹਿੰਦੂ, ਕਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਕਿਆ ਸਿੱਖ, ਈਸਾਈ, ਜੈਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਕੋਈ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬੰਦਾ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਿਉਂ ਭਗਤੀ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਬੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪੂਜੇ? ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹਉਮੈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਾ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਾ? ਮਤਲਬ ਅੰਦਰ ਹਉਮੈ ਆ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਦਿੰਦੀ। ਔਰ ਇਸੇ ਹਉਮੈ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਤੋਂ ਰੱਖਿਆ ਗੁਰੂ ਤੇ ਬਈ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਲਟੂ ਲਿਖੀ ਨਸੀਬ ਕੀ ਸੰਤ ਦੇਤਾ। ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਦਿਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਦੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਹਉਮੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਉਣਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੁੱਕ ਰਹੀ। ਬਾਹਰੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਤੂੰ ਅਤਰ ਬਣਾ, ਅਤਰ ਦਾ ਤੂੰ ਕਰ ਦਰਿਆ। ਬੋ ਦੀ ਵਾਸਤੇ, ਬੋ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਤੂੰ ਅਤਰ ਬਣਾ, ਅਤਰ ਦਾ ਤੂੰ ਕਰ ਦਰਿਆ। ਉਸ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਡੁਬਕੀ ਲਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੇਰੀ ਬੋ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਂ ਮੁਕਾ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਡਕਾਈਏ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬੋ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੱਛੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਾਣੀ 'ਚ ਧੋਵੋ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਉਹਦੀ ਬੋ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਬੋ ਕਾਹਦੀ ਬੋ ਆ? ਬਾਹਰਲੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹਉਮੈ ਆ, ਹਉਮੈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਬਈ ਜੇ ਉਹ ਮੁੱਕ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਰੌਲਾ ਕੀ? ਫਿਰ ਤੇ ਬਈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁਕਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਮੁਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਸਤਸੰਗ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੁਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਮੁਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਜਾਈਏ, ਕਦੀ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਦੀ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਕਵੇ ਕਿ ਬਈ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਕਵੇ ਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਫਲਾਣੇ ਦਿਨ ਆ ਜਾਓ, 2 ਘੰਟੇ ਲੱਗਣਗੇ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ 2 ਘੰਟੇ 'ਚ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਬਾਅਦ 'ਚ 2 ਦਿਨ ਦੀ ਰੈਸਟ ਹੋਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਕਿਹਾ ਨਾ 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 2 ਘੰਟੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, 10 ਮਿੰਟ 'ਚ ਕਰ ਦਿਓ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਮੇਰਾ। ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ ਓਨਾ ਹੀ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤਸੰਗ 'ਚੋਂ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀਏ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਸਤਸੰਗ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੀ ਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰਥਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਵੇਰੇ ਤੜਕੇ ਨਾਮ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਜਾਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਕੱਪੜੇ ਨਵੇਂ ਪਾ ਕੇ ਜੀ ਕਈ ਕੁਛ ਬਣੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾਮ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਤੇ ਬੈਠੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬੇਟੇ, ਫੁਲਕਾ ਖਾ ਕੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬੈਠਾਂਗੇ, 10 ਵਜੇ ਬੈਠ ਜਾ, 11 ਵਜੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਧਿਆਨ ਹੀ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਧਿਆਨ ਹੈ? ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ। ਨੀਂਦ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਪਾਣੀ ਲਾਗੇ ਰੱਖੀਏ, ਪੀ ਲਈਏ, ਉੱਠ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਈਏ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਲਈਏ, ਬਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤੇ ਨਾ ਰਹੀਏ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਲਾਗੇ ਕੋਈ ਸੌਂ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦਿਓ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲੀ ਇਹ ਚੀਜ਼, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਕੱਢ ਲਈਏ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਹਉਮੈ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕਰ ਪੂਜਾ ਕਰ ਉਨਕੀ, ਉਨਹੀ ਕੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਾਨ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਕਾਜ ਉन्हीं से होगा, मत भटके तू तज अभिमान। कि उन्होंने साफ ही फरमाता कि तेरा काज, स्वामी जी के भजन में कहा तेरा काज साढ़े सारे ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਕਾਜ ਉਹਨ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕੋਈ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੋਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਮਤ ਭਟਕੇ ਤੂੰ ਤਜ ਅਭਿਮਾਨ, ਅਭਿਮਾਨ ਆਪਣਾ ਛੱਡ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੱਸਿਆ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨੇ, ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇ ਤੇ ਬਈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਟਲ ਜਾਵੇ? ਨਹੀਂ, ਟਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ। ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਚੌਧਰੀ ਸੀ,
ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਕੋਲੋਂ, ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚੌਧਰੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਪੈਸਾ, ਮੈਂ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ ਸਭ ਕੁਛ ਜੋ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਬੜੇ ਤਰਲੇ ਮਾਰਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖ ਲਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਫਾਂਸੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਫਲਾਣੀ ਤਰੀਕ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬਹਿਣਾ ਜੱਜ ਨੇ, ਤੇ ਬਈ ਬਾਕੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ ਬਸ। ਬੜਾ ਘਬਰਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਸਭ ਕੁਝ ਮੇਰੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ। ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਫਿਰ ਘੁੰਮਦਾ ਘਮਾਉਂਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧੂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਹਿ ਲਓ, ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਕਹਿ ਲਓ, ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਕਹਿ ਲਓ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੂੰ ਬਈ ਕੰਮ ਤੇਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪੱਕਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, 100% ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਦੇਖ ਲੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਤੂੰ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ, ਜੋ ਕਰ ਦੇਗਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਚੌਧਰੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਐਸਾ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੇ ਸਹੀ, ਮੈਂ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬਈ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਜ਼ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਬਈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਜੋੜੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਬਾਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜੋੜੇ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਸਤਸੰਗ ਹਾਲ 'ਚ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਾ ਆਪ ਪਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਤੇ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋਚਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿ ਬਈ ਮੈਂ ਚੌਧਰੀ, ਮੈਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਦੇਖ ਲੈ ਜੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਈ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੂੰ ਕਹੇਗਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੇਰਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਛੁੱਟ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਚਲੋ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਹੋ, ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਸ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਕਰ, ਤੇਰੀ ਉੱਚ ਨਿਸ਼ਠਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇਰਾ। ਉਹ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ, ਰੋਜ਼ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਕਰਨਾ, ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਮ ਸੀ ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਪਰਨਾ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਣਾ, ਕੋਈ ਕੰਬਲ ਪਾ ਲੈਣਾ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਕਿ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਇਹ ਚੌਧਰੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਰਦਿਆਂ 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 ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਮਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਦਲੀ ਤੇ ਮਨ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨੀਵਾਂਪਣ ਆਇਆ ਕਿ ਬਈ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਪੇਟਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੱਟ ਗਿਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਰਨਾ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਣਾ ਤੇ ਕਰਨੀ ਸੇਵਾ। ਫਿਰ ਹੌਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹ ਵੀ ਲੱਥ ਗਿਆ, ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਨਿਕਲ ਗਈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਰ ਕਾਹਦੇ ਚੌਧਰੀ ਇੱਥੇ, ਕਾਹਦੀਆਂ ਕੋਈ ਚੌਧਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਬਈ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਪਰ ਰੋਜ਼ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨਾ, ਰੋਜ਼ ਕਰਨਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹ ਲੱਥ ਗਈ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਪਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਕਾਬ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਰੋਜ਼ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੇਵਾ। ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸਭ ਕੁਛ ਹੀ ਕਿ ਚੌਧਰ ਹੋਣਾ ਸਭ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਰੋਜ਼ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਰਹੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਮੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਾ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਜੋੜਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪੇ ਪਾ ਲੈਣਾ। ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਪਾਓ ਜੋੜਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਛੱਡੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਉਹਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੋਢੇ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਤਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਮੂੰਹ ਤਾਂ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਲੜਕੇ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਵੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਉਹੀ ਚੌਧਰੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਬੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਤੁਸੀਂ, ਇੱਥੇ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਜੋੜੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਈ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦ ਲਈ ਆ ਜੋੜੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਈ ਆ ਇੰਨੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਈ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਹੱਲ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਹੋਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। ਹੁਣ ਬਈ ਹੈ ਤੇ ਗੁਨਾਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਨਾ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਇੰਨਾ ਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਉਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦਾ, ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਭੁੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਖਸ਼ ਲੈਣ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉੱਠੋ ਤੁਸੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਓ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਹੋ ਗਿਆ ਜੋ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਪਛਤਾਵਾ ਹੈ
ਤੇ ਬਈ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਬਾਕੀ ਆਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੀ ਕੇਸ ਆਪਣਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿੱਧਰੋਂ ਕਿੱਧਰ ਬਣਿਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਨਾਲ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾफ़ ਕੀਤਾ ਇਹਨੂੰ, ਤੇ ਬਈ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਮਾफ़ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਕੋ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਨਾ ਜੋੜੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੱਸਿਆ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਕੋਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਬੜਿਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਲੈ ਪੱਠੇ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ, ਗੋਹਾ ਸੁੱਟਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਣਾ, ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਵੇਖੋ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣ ਜਾਏ ਕੁਛ, ਇੱਥੇ ਪੱਠੇ ਪਾ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੋਈ ਬਣਨਾ, ਇੱਥੇ ਆ ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਣਾ। ਬਈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲੈਣਾ, ਕੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਸਾਡੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਨਿਖਾਰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੇਵਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੇਵਾ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਡਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਣੇਗਾ ਕਦੋਂ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੇਗੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤਸੰਗ ਕਰਤ ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਬੀਤੇ, ਅਬ ਤੋਂ ਛੋੜ ਪੁਰਾਣੀ ਬਾਣ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਆਦਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਪਏ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ, ਜੋ ਹਉਮੈ ਆ ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹੀ ਅੱਜ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ। ਫਿਰ ਮਨ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਡੋਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵਾਕਈ ਬਦਲਾਵ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਸਾਡੀ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨੇ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਐ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮਨ ਜਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਹਦਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇਹਦੀ ਬੋ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਬਈ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੈਸੇ ਤੈਸੇ ਮਨ ਸਮਝਾਓ। ਬਸ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਾਈਏ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸਮਝ ਆਉਣ ਨਾ ਆਉਣ, ਮੰਨਣੇ ਆ, ਚੱਲਣੇ ਆ ਉੱਤੇ। ਸਾਡੀ ਬੁੱਧ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਤੂੰ ਆਹ ਜੋੜੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ, ਕਿੱਥੇ ਕੋਰਟ, ਕਿੱਥੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਥੇ ਜੋੜੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਤੇ ਕੋਈ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਬਈ ਜਿੰਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਬਈ ਸਤਿਗੁਰ ਦਇਆ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟੇ। तेरा काज उन्हीं से होगा, मत पट के तू तज अभिमान, चूके मत अवसर अब पाया, बढ़कर इनसे कोई ना मिलान, जो अब के तू गुरु से चूका, तो पर मेगा चारों खान, फिर ऐसे गुरु मिले ना कभी, मान मान तू अब ही मान, पढ़ पढ़ पोथी गा गा साखी, क्यों मन में तू तरता मान, इसी मान ने ख्वार किया है, यही मान अब करता हान। ਹੁਣ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚੁੱਕੇ ਮਤ ਅਵਸਰ ਅਬ ਪਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਦੇਹ ਮਿਲੀ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਦੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਅਵਸਰ ਨਾ ਖੋ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਜਨਮ ਬਏ ਕੀਟ ਪਤੰਗਾ, ਕਈ ਜਨਮ ਕਾ ਜ਼ਮੀਨ ਕਰੰਗਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਬਣੇ, ਕਦੀ ਜਾਨਵਰ ਬਣੇ, ਕਦੀ ਮੱਛੀਆਂ ਹਾਥੀ ਬਣੇ, ਕਈ ਕੁਛ ਬਣ ਕੇ, ਤੇ ਬਈ ਬੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜੋਨੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਫਿਰ ਦੁਰਲਭ ਦੇ ਭਾਈ ਵਡ ਭਾਗੀ। ਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਣ ਗਿਆ ਏ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬਈ ਇਹ ਅਵਸਰ ਨੂੰ ਤੂੰ ਹੁਣ ਗਵਾ ਨਾ। ਚੂਕੇ ਮਤ ਅਵਸਰ ਅਬ ਪਾਇਆ, ਬੜਕਰ ਇਨਸੇ ਕੋਈ ਨਾ ਮਿਲਾਨ, ਜੋ ਅਬ ਕੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਸੇ ਚੂਕਾ, ਤੋ ਭਰਵੇਗਾ ਚਾਰੋਂ ਖਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਵੈ ਇਸ ਪੌੜੀ ਸੇ ਜੋ ਨਰ ਚੁਕੇ, ਆਏ ਜਾਏ ਦੁੱਖ ਪਾਏਗਾ। ਪੌੜੀ ਤੇ ਬੰਦਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਏ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਲਾਸਟ ਡੰਡੇ ਤੇ ਪੈਰ ਫਿਸਲੇ, ਆਉਣਾ ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਥੱਲੇ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕੋਈ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅੜ ਜਾਵੇ ਕਿਤੇ ਹੱਥ ਪੈਰ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਥੱਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ।
ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਗਲਤੀ ਕਰੇਂਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਬਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੈ। ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਪੋਥੀ ਗਾ ਗਾ ਸਾਖੀ, ਕਿਉਂ ਮਨ में तू ਧਰਤਾ ਮਾਨ, ਇਸੀ ਮਾਨ ਨੇ ਖੁਆਰ ਕੀਆ ਹੈ, ਯਹੀ ਮਾਨ ਅਬ ਕਰਤਾ ਹਾਨ। ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਣ ਨਾ ਕਰ। ਇਹ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਲਿਖਾਈਆਂ, ਜੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਕਿ ਜਾਣਦੇ ਸਭ ਕੁਛ ਆ ਅਸੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਬੜੇ ਐਂ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਦੀ ਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੀ ਮਾਨ ਨੇ ਅਖਬਾਰ ਕੀਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗਦਾ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਗਾਂਹ ਜਾ, ਤੂੰ ਚੱਲ, ਤੂੰ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਤਾ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹਵੇ। ਫਿਰ ਸੁਣਦਾ ਵੀ ਹੋਊਗਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਮਨ ਕਾਲਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਸਭ ਕੁਛ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੇ ਖੁਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਯਹੀ ਮਾਨ ਅਬ ਕਰਤਾ ਹਾਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪਏਗਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ। ਤਾਂ ਤੇ ਪਿਆਰੇ कहूँ बुझाई, ये इतना पली ना जान। जल्दी करो कपट को छोड़ो, सरदा पाओ बढ़ाओ आन। इतने पर मन कहा न माने, तो फिर अपनी तू ही जान। सिर पर तेरे हुक्म काल का, ताते मन तेरा नहीं मान। एक बात जानी हम पाई, है तू बड़का बेईमान। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਡਾਂਟਦੇ ਆ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਡਾਂਟ ਫਟਕਾਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ। ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬਾਤ ਜਾਨੀ ਹਮ ਭਾਈ, ਹੈ ਤੂੰ ਬੜਕਾ ਬੇਈਮਾਨ। ਬੇਈਮਾਨ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਚੋਰ ਚੋਰੀ ਸੇ ਜਾਏ, ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਕਰਦਾ ਉਹ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਚਨ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ, ਕਬ ਲਗ ਕਰੋ ਕੁਟਲਤਾ ਗੁਰੂ ਸੇ, ਅਬ ਤੋਂ ਲੋ ਗੁਰੂ ਕੋ ਪਹਿਚਾਨ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਛ ਕਰ ਰਹੇ, ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਰਹੇ, ਨਾਮ ਲੈ ਲੈ ਸਭ ਕਰ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੇ। ਬੇਈਮਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ ਗੱਲ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਕਿ ਇਸੀ ਮਾਨ ਨੇ ਖੁਆਰ ਕੀਆ ਹੈ, ਯਹੀ ਮਾਨ ਅਬ ਕਰਤਾ ਹਾਨ। ਤਾਤੇ ਪਿਆਰੇ ਕਹੂੰ ਬੁਝਾਈ, ਜੇ ਇਸ ਤਗਨਾ ਭਲੀ ਨਾ ਜਾਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਆ, ਇਹ ਬਈ ਨਾ ਕਰ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਭਲਾਈ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਰਹੀ। ਅੱਗੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਜਲਦੀ ਕਰੋ ਕਪਟ ਕੋ ਛੋੜੋ, ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਓ ਬੜਾਓ ਆਨ। ਕਪਟ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਪਟ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵ ਬੜਾਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਪਟ, ਜਿੱਥੇ ਕਪਟ ਰਹੇਗਾ ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਹੋਏਗੀ। ਉੱਪਰੋਂ ਉੱਪਰੋਂ ਅਸੀਂ ਮੱਥੇ ਵੀ ਟੇਕੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉੱਪਰੋਂ ਉੱਪਰੋਂ ਝੋਲੀਆਂ ਵੀ ਫੈਲਾਈ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉੱਪਰੋਂ ਉੱਪਰੋਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਤੇ ਉਸ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ। ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਬਣਦੀ? ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹ ਕਪਟ ਕਰਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜਲਦੀ ਕਰੋ ਕਪਟ ਕੋ ਛੋੜੋ। ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਪਟ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਛੱਡ ਦੇ, ਬਸ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪੱਕੀ ਛੱਡ ਦੇ ਜੇ ਆਰਾਮ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਫੜਿਆ ਕਿ ਕਬਰ ਲਗ ਕਰੋ ਕੁਟਲਤਾ, ਕੁਟਲਤਾ ਕਪਟ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜਲਦੀ ਕਰੋ ਕਪਟ ਕੋ ਛੋੜੋ, ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਓ ਬੜਾਓ ਆਨ। ਇਤਨੇ ਪਰ ਮਨ ਕਹਾ ਨਾ ਮਾਨੇ, ਤੋ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਤੂੰ ਹੀ ਜਾਨ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ। ਢੀਠ ਨਾ ਬਣੀਏ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੱਸਿਆ, ਗੁਰਮਤਿ ਨੇ ਫਰਮਾਉਣਾ ਕਿ ਬਈ ਲੰਘ ਜਾਣ ਦੇਣ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਹਾਥੀ ਲੰਘ ਜਾਣ ਦੇਣ, ਫੜ ਲੈਣ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਪੂਛ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਲ ਵੀ ਫੜ ਲੈਣ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਡਰਤ ਰਹੇ ਸੋ ਉਬਰੇ ਗਾਫਲ ਖਾਈ ਮਾਰ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਗਲਤੀਆਂ ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਿਆ,
ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਗਲਤੀ ਤੇ ਗਲਤੀ ਕਰੀ ਜਾਈਏ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਫੜ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਈ ਬਸ ਹੁਣ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰੀਏ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਭਾਵ ਆਏਗਾ ਤੇ ਬਈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੱਚੀ ਦਇਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਇਤਨੇ ਪਰ ਮਨ ਕਹਾ ਨਾ ਮਾਨੇ ਤੋ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਤੂੰ ਹੀ ਜਾਣ, ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਤੇਰਾ ਕਰਮ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਕਿ ਫਰਮਾਇਆ ਸਿਰ ਪਰ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਕਾਲ ਕਾ ਤਾ ਤੇ ਮਨ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਮਾਨੇ ਨਹੀਂ ਆਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫਿਰ ਤੇ ਉਹੀ ਕਿ ਕਾਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਤੇਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਆਏ ਨੇ, ਜੇ ਕਪਟ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸਤਿਗੁਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੜੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲਿਬੜਿਆਂ ਤਿਬੜਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਚਿੱਕੜ ਭਰੀਆਂ ਲੈ ਗੱਲ ਲਾਵਣ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰੀ ਦਾ। ਪਰ ਚਿੱਕੜ ਭਰੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਚਿੱਕੜ 'ਚ ਲਿਬੜਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਮਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈਂਦੀ ਕਿ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਸਿਆਣਾ ਬਣਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੇ ਬਣ ਕੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਪਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਪਟ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਕਰੋ ਕਪਟ ਕੋ ਛੋੜੋ, ਕਪਟ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਈ ਉਹਨੂੰ ਭਗਤੀ ਕਰੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਵੀ ਜਾਏਗੀ ਸਤਿਗੁਰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਕਪਟ ਰੱਖ ਕੇ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬਣਦੀ। ਹਾਂਜੀ एक बात जानी हम पाई है तू बड़का बेईमान लगा रहेगा संग में गुरु के सहज सहज शायद मन मान राधा स्वामी कहे बुझाई ऐसे जीव होए हैरान। ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਜੀ, ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਬੁਲਾਈ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਚੁਸਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ। ਇਹ ਚੁਸਤੀ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸਮਝ ਲੱਗੇ। ਅੱਜ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਨੀ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਕੋਈ ਸਮਝ ਲੱਗੀ? ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਛ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਾਰ ਸੀ ਉਹ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲੈਣ ਆਏ ਆ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹੋ ਹੀ ਸਭ ਕੁਛ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਉਹ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਪਰ ਜੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਖੜਨੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਹਰ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਓ ਨਾ ਅੱਜ ਸਤਸੰਗ ਕਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਸਤਸੰਗ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲੈਣ ਆਏ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਚਨ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫਰਮਾ ਦਿੱਤੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਅੱਜ ਪੜ੍ਹੀਏ, 10 ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ, 20 ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਢੁਕਦੇ ਹੀ ਢੁਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਸ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਢੁਕਦੀ ਹੈ। ਬਸ ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਲਾਜ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖੀਏ। ਉਹਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਲਗਾ ਰਹੇਗਾ ਸੰਗ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਹਿਜ ਸਹਿਜ ਸ਼ਾਇਦ ਮਨਵਾਨ। ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਲਗਾ ਰਹੇਗਾ ਸੰਗ में गुरु के। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਭ ਕੁਛ, ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਰੇ ਮਨਾ ਧੀਰੇ ਸਭ ਕੁਛ ਹੋਏ, ਮਾਲੀ ਸਿੰਚੇ ਸੌ ਗੜਾ ਰਿਤੂ ਆਏ, ਕਿ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਰ ਲੱਗੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬਈ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ। ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਰਸਰੀ ਕੇ ਆਵਤ ਜਾਵਤ ਸਰ ਪੇ ਪੜੇ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ ਤੇ ਬਈ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
मैं कहा कि लगा रहेगा संग में गुरु के सहज सहज शायद मन मान। पर जे संग ही छड़ दिता, सत संग, गुरु का संग, सेवा का संग, सब कुछ जिहड़ा है, जे असीं संग ही छड़ दिता तो फिर कि नहीं गल बनेगी। इस करके जो मर्जी करिए, बस इहो ही हमेशा दिमाग 'च रहे कि भी किस तरह असीं अगे वधना है। जे नाल लगे रहें, उन्होंने कहना कि शायद सहज शायद शायद मन मान, अजे तक नहीं भी कोई फर्क पिया तो कोई गल नहीं, घबराइए ना। पर संग जिहड़ा है हमेशा बनिया रहे। बहुती वार की हुंदा है कि जदों थोड़ी जी कोई चीज़ नहीं चलती असीं संग ही छड्ड दिंदे, असीं कहने कोई गल नहीं, हुण छड्डो परां, नहीं गल बनन दे। कई जणे दस दिंदे सिमरन करते थोड़ी देर कहते नहीं गल बस नहीं, छड्डो परां, छड्डो इहनूं इसनूं। सत्संग सुनते हैं मन नहीं बदलिया, कहते नहीं नहीं फर्क नहीं पै रहा, कोई गल नहीं, नहीं वो सगों होर जिहड़ी है गल वध जाती है। मान जिहड़ा होना चाहिए, उन्हें कहा कि जिहड़ी बकरी ये जड़ों विछड़ी वो बघियाड़ां जोगी। संग की गल सी ना कि जदों बकरियां एक झुंड च चलदियां ने, संग करके रखदियां ने एक दूसरे का, तो बई वो तो उदों कोई डर नहीं, चलदियां ने। तो कहते जिहड़ी विछड़ी वो बघियाड़ां जोगी। कई बार असीं देखते हैं कई चैनलों के उत्ते इस तरह एक है कि एक बकरियां इस तरह चल रही सी, तो बघियाड़ जिहड़ा सी भेड़िया जिहड़ा सी खलो के देख रहा सी उन्होंने, पर डर रहा सी कि झुंड इंनियां बकरियां ने तो उसकी हिम्मत नहीं सी पै रही कि उन्होंने अगे वधन। पता सी कि इन्हों के सिंह छोटे छोटे, भावें इन्होंने जो कट्ठियां पै गई तो नुकसान करनगियां मेरा, नहीं सी कुछ कर अगे नहीं वध रहे। इंतजार दे विच सी कि कोई तो गलती करूगी, कोई तो संग छड्डूगी। कहना कि जिहड़ी बकरी ये जड़ों विछड़ी वो बघियाड़ां जोगी। इत्थे एक बघियाड़ नहीं, इत्थे तो बघियाड़ां दा डेरा जिहड़ा पूरा उस चीज़ का बनिया पिया संसार दे विच। ते जे विछड़े तो फिर एक नहीं कई सानूं खाण वाले बैठे ने। इस करके संग नहीं छड्डना। तो कहंदे कि वो बकरी वाल बकरियां वाल देखदा रहा, उही गल होई, एक बकरी ने करदी करदी बाकी संग छड्ड दिता ते विछड़ गई उन्हां नाल, पिछां रह गई, थोड़ी पिछे रह गई। बघियाड़ नूं भेड़िए नूं आ गया कि बई हुण गल बन गई मेरी, मारी छाल ते भज पिया उहदे मगर। बकरी ने वेख्या हुण गल ते नहीं, हुण जोर ते लाउणा सी अपना। बकरी अगे अगे, भेड़िया पिछे पिछे। भेड़िया भी कहे कि दौड़ कित्थों तक दौड़ना है, पता उन्होंने कि ज़्यादा दौड़ नहीं सकती, इन्हें थक जाना इन्हें। पर जदों संग सी सारिਆਂ ਦਾ उदों नहीं, उदों तक हिम्मत नहीं पई ਉਹਦੀ। हुण विछड़ गई सी, हुण ਉਹਦੇ पिछे पिछे भज रहा, बकरी अगे अगे आ, वो भी बड़े आराम नाल मगर मजे लै रहा, कहता कोई नहीं भज जितों तक भजना, हुण तूं विछड़े, हुण तैनूं तो कर लांगे काम। अगे गई, अगे उन्हें देखा भजद्या भजद्या अगे दलदल आ गई। बकरी ने वेख्या कि बई हुण गल खराब हो गई, पर उसके मन च आया ये हथों जो करना है कोई गल नहीं, अज वेखी जाओ जिद्दां। छाल मारी अपने पूरे जोर नाल कि जां पार लंघ जावांगी जां जिद्दां भी होएगा, ये हथों नहीं मरना है, जिद्दां भी होएगा वेखी जाएगी। बकरी ने मारी छाल पर नहीं पार हुई, क्योंकि छोटी सी, ते दलदल दे विच डिग पई। दलदल दे विच फस गई। हुण दलदल जिहड़ी खिच्चदी है थल्ले नूं, हौली हौली खिच्चदी है, दलदल ने खिच्चना शुरू कर लिया हौली हौली। भेड़िया जिहड़ा सी उहनूं ते होर कुछ दिसदा, उहनूं ते बकरी दिखदी पई सी। उन्हें भी मारी छाल, उन्हें आया दौड़ के बड़ी जोर नाल, ते पर वो बकरी तो थोड़ा जिहा अगे वो भी दलदल च डिग पिया, वो भी डिग पिया। ते हुण दोवें ही दलदल च धसन लगे हौली हौली। जिहड़ा भेड़िया सी वो ते हुण पछताउंदा पिया, ਉਹਦਾ ਬਣਿਆ ਮੂੰਹ, ते बकरी जिहड़ी हसदी पई। वो कहण लगा कि है मूर्खिया तूं, मरदे ते दोवें ही पए आ, तूं हसदी गल ही पई है। कहण लगा डुबदे दोवें पए आ ते खुश गल ही इन्ना हुंदी पई है। कहंदी मतलब अपने लफ्ज़ वापस लै, कहंदी तूं मरदा पिया, मैं नहीं मरना, मरना तूं ही आ। कहंदा वो किदां? कहंदी कि मान, फिर उत्थे आया जिहड़ा उन्होंने कहा ना कि बई मान करो अपने सतगुरां दे उत्ते। कहण लगी कोई गल नहीं, मेरे मैं तो जितों विछड़ियां, जदों घर जाना ना मालक ने ते बकरियां गिननियां ने, तो उन्हें वेख लेना कि एक घट है, तो उन्हें तो मेरी खोज में निकल आना है, तो मैनूं उन्हें कढ के लै जाना है, मैं मालक वाला ही हाँ। पर तेरा मालक किहड़ा है? मरना तू ही है, तू मरना, मैं नहीं मरदी, मैं मालक वाली है। भावें विछड़ भी गए पर मालक ते भरोसा आ गया, तो बई फिर भी वो चीज़ जिहड़े
ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਮਾਲਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ, ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਡੁੱਬਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਮਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਾ ਰਹੇਗਾ ਸੰਗ ਮੇ ਗੁਰੂ ਕੇ, ਸਹਿਜ ਸਹਿਜ ਸ਼ਾਇਦ ਮਨ ਮਾਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਸੰਗ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀਏ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਛੱਡੀਏ, ਮਾਣ ਨਾ ਛੱਡੀਏ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਜੇ ਉਹ ਤੋਂ ਵਿਛੜੇ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਘਿਆੜਾਂ ਵਾਂਗੂ ਐਂ ਚਮੜੇ ਪਏ ਨੇ। ਕਈ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਐਸੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਐਂ ਬੇਮੁਖ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਜਾਂ ਕੁਛ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕਰਮ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਕੋਈ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਾੜੇ ਜਿਹੀ ਉਹ ਵਿਛੜੇ ਤੇ ਕਈ ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਕਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ, ਕਈ ਕੁਛ ਕਹਿਣਗੇ, ਕਈ ਕਹਿਣਗੇ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ, ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕਰਕੇ ਵੇਖ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਰਿਹਾ ਇਹ ਬੰਦਾ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਦੱਸਣਗੇ, ਵਿਚਾਰਾ ਨਾ ਉਧਰ ਜੋਗਾ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਉਧਰ ਜੋਗਾ ਰਿਹਾ। ਮਨ 'ਚ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਮਾਣ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਦਲਦਲ 'ਚ ਫਸੀ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਹੱਸਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮਾਲਕ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਡੁੱਬਦੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਮਰਦੀ ਨਹੀਂ। ਬਘਿਆੜ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਸੀ, ਕਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਰੇਂਗਾ ਤੂੰ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਖਸਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਵੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖੇ, ਸੰਗ ਬਣਿਆ ਰਹੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਕਹੇ ਬਜਾਈ ਐਸੇ ਜੀਵ ਹੋਏ ਹੈਰਾਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬਚਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਸੀਖ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਝੋਲੀ ਕੱਢ ਕੇ ਅੱਗੇ ਅਗਾਂਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਈ ਦਿਓ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਫਿਰ ਮੰਗ ਕੇ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਦਿਓ। ਅਸਲੀ ਬਚਨ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅਸਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਆਪ ਧਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਵੰਡੀਏ। ਕਰੀਏ ਜਾ ਕੇ, ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਜਾ ਕੇ ਵੰਡੀਏ। ਕਦੀ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਵੰਡਿਆ? ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕਈ ਵਾਰੀ ਖਿਲਰ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਰਸਤੇ ਝੋਲੀ ਪਾਟੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਖਿਲਰ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਦੀ ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਤੇ ਬਚਨ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇੱਥੋਂ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਕਲਦਿਆਂ ਹੀ ਬਸ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਨ 'ਚ ਆ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ, ਭੰਡਾਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਐਤਵਾਰ, ਸੰਗਰਾਂਦ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਜੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਸਤਸੰਗ ਦਾ, ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਬੇਨਤੀ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਆਪ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਮਨ 'ਚੋਂ ਭਰੋਸਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਭਾਵ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਧਰੋਂ ਵਿਛੜ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਭ ਕੁਛ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਭ ਨੂੰ ਭਾਵ ਭਰੋਸਾ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤਨੋਂ ਮਨੋਂ ਹੋ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਮੰਨ ਸਕੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜੋ ਬਚਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਸਕੀਏ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਆ ਇਹਨੂੰ ਸਹੀ ਬੰਨੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕੀਏ, ਇਹਨੂੰ ਸਹੀ ਮੋੜ ਮਿਲੇ ਤੇ ਸਹੀ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਜੀ, ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ।